بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حشام بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم پر یلغار اونلی آن رائل نیوز پر. اگر بات کی جائے آئے روز بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں کی، چوری کی وارداتوں کی یا بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، تو اس وقت میں موجود ہوں تھانہ ملت پارک. یہاں پر جو تعینات انچارج تھانہ ملت پارک جناب جوید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے 2 ملزم گرفتار کیے ہیں جو کہ روڈوں کے اوپر غریب عوام کے ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں کرتے ہیں، سنیچر بھی ہیں، موبائل بھی چھینتے ہیں. آئیے میرے ساتھ رہیے، چلتے ہیں، جانتے ہیں جناب انویسٹیگیشن انچارج صاحب سے کہ یہ ماجرا کیا ہے. آئیے میرے ساتھ چلیے. ناظرین، میرے ساتھ وہ ملزم موجود ہیں جو کہ سٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرتے ہیں، پرس چھینتے ہیں، روڈوں پر موبائل چھینتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کو کیا مسئلہ ہے جو کہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. جی بتاؤ بھائی، کیا نام ہے بچے آپ کا؟ شکیل مسیح سر. تو یہ کیا کیا آپ وارداتیں کر رہے ہیں؟ سر پرس چھینا اور موبائل. کتنی دفعہ آپ نے پرس چھینے ہیں، کتنی دفعہ موبائل چھینے ہیں؟ سر 3 دفعہ پرس چھینا اور 1 دفعہ موبائل بس. آپ نے یہ جو چیزیں چھینی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر گھر کا کرایہ دینا تھا، بل وغیرہ اور سامان وغیرہ گھر کا لے کے ہیں، گھر کے حالاتوں کی وجہ سے. جب آپ نے جا کے گھر کا کرایہ دیا، بل وغیرہ دیا، تو آپ کے والدین یا جو آپ کے بڑے بوڑھے ہیں انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ سر انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے. سر ہم رنگ کا کام کرتے تھے، پینٹ کا، ادھر سے پیسے لینے تھے لیکن ادھر سے نہیں ملے. وہ گھر کے کرائے والا تنگ کر رہا تھا تو پھر ادھر دیے تھے ان کو. یعنی یہ آپ نے اپنی آسانی کے لیے کسی غریب کو تنگ کر دیا، اس پہ کیا بیتتی ہوگی؟ بس سر معذر غلطی ہو گئی. آپ بتاؤ، آپ کا کیا نام ہے؟ شان. تو آپ بھی کب سے یہ وارداتیں کر رہے ہیں؟ یہی کچھ 10-12 دن سے. 10-12 دن سے. اور جی کتنی وارداتیں کی ہیں 10-12 دنوں میں آپ نے؟ 4 سر. 4. آپ نے کتنی کی ہیں؟ 4 سر. 4. آپ دونوں اکٹھے وارداتیں کرتے ہو؟ جی سر. جو سب سے پہلی واردات ہے وہ کس طریقے سے کی آپ نے؟ وہ سر جی ایک عورت جا رہی تھی بائک پہ. تھوڑا سا اونچی بولیں. ایک عورت جا رہی تھی بائک پہ، ٹھیک ہے. اس کا پرس چھین کے ہم بھاگے تھے. جو آپ نے پرس چھینا عورت کا، وہ عورت بائک پہ جا رہی تھی، آپ بھی بائک پہ تھے یا گاڑی پہ تھے یا کس طرح آپ نے وہ پرس چھینا؟ سر بائک پہ تھے ہم بھی. اور پرس کے اندر کتنے پیسے تھے؟ اس پرس میں سر جی 30,000. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو وارداتیں کی آپ دونوں نے مل کر کی ہیں، جو پہلی واردات آپ نے کی ہے جس میں آپ بتا رہے ہو جی پرس چھینا اور 30,000 روپیہ موجود تھا، وہ 30,000 آپ نے کتنی جگہ پہ تقسیم کیا؟ دونوں میں بانٹا یا کوئی اور سرگنا بھی ہے آپ کا؟ نہیں سر ہم نہیں دونوں سر، نے. ہم دونوں نے. سر گھر کا ادھر کرایہ. آپ نے اپنے 15,000 کا کیا کیا؟ سر گھر کا اور کرایہ. آپ نے؟ سر جی یہی گھر کا کرایہ بل دیا. یعنی آپ دونوں کا ایک ہی ٹائم پہ کرایہ شارٹ تھا گھر کا، اور آپ نے وہ 30,000 روپیہ چھین لیا کسی غریب کا اپنی آسانی کے لیے، اس کو مشکل میں ڈال کے. تو آپ نے کتنی آسانی سے بول دیا جی ہم نے گھر کا کرایہ دے دیا. اس کے علاوہ اور کیا کیا واردات کی؟ اس کے علاوہ اور سر جی پرس چھینا تھا ایک اور، 2 اور پرس چھینے تھے، جس میں سے ایک میں سے 1,050 روپے نکلے اور ایک پرس سے 170 روپے نکلے تھے. ہاں جی آپ بتائیں، اس کے علاوہ کتنی وارداتیں کی آپ نے؟ سر یہی 4 کی تھی سر. ایک میں سے نکلے 170 روپے، ایک میں سے 1,050 روپے اور ایک موبائل چھینا تھا چوتھے نمبر پر. وہیں سر پکڑے گئے بس. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی ماں بہن کے ساتھ یا کوئی بھائی کے ساتھ یا آپ کے کسی بڑے کے ساتھ اسی طرح کی واردات ہو جائے تو آپ کیا سوچو گے واردات کرنے والے کے لیے کہ اس نے واردات ہمارے بڑے بوڑھے سے کی ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا سوچ آئے گی کہ اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ نہیں سر برا ہوا، یہی کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اب آپ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ سر بہت شرمندہ، معافی پورا محسوس ہو رہا کہ ہم نے غلطی کی ہے بہت بڑی، کسی کا حق چھین کے خود لیا ہے. بس یہی. تو جب آپ کو اب آگے احساس ہو رہا ہے کہ بہت برا ہوا ہے، آپ معافی مانگ رہے ہو، تو کیا آپ معافی کے مستحق ہیں؟ سر ہم تو بس سچے دل سے معافی مانگ لیں سر. آگے ان کو آپ کیا کہتے ہو بھائی؟ سر جی معذرت ہے.
किस चीज़ की? सर जी जो गलती हमने की है अगर कोई आपसे इस तरह की गलती करे तो क्या आप उसको माफ़ कर दोगे? सर जी शायद ना कर पाता, लेकिन हम सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ किया जाए। आज से बायदा कोई काम नहीं करेंगे आइंदा सर, माजरत मिन्नत। नाजरीन, ये दो मुल्ज़मान थे जिनसे हमने बात की। इनका कहना जी कि हमने घर का किराया देना था और अपने घर का किराया देने के लिए इन्होंने अवाम को, दूसरों को, लोगों को मुश्किल में डालने से ग्रेज नहीं किया ताकि इनके घर का किराया उतर जाए, अगला बेशक बाढ़ में जाए। अब मज़ीद क्या माजरा, क्या मामला, हम जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जुवैद इकबाल साहब से। जुवैद साहब, आप ये बताएं, ये जो दो आपने मुलज़म पकड़े हैं, शान और शकील नामी, ये स्नैचर हैं, डकैत हैं, आखिर क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दोनों पकड़े हैं, ये दोनों डाकू हैं। ये करते ऐसे हैं कि गन पॉइंट पे वारदात करते हैं और वो वारदात करके ये चले जाते हैं। जो हमारा इलाका है इधर तकरीबन इस महीने में काफ़ी वारदातें डकैती की हुई। तो जनाब CCPO साहब, जनाब DAG साहब इन्वेस्टिगेशन, जनाब SSP साहब इन्वेस्टिगेशन और जनाब SP साहब इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन और DSP साहब की हदायत पर उन्होंने एक टीम बनाई और उसका मैं मेंबर था। हमने दिन रात मेहनत करके सफ़ेद पारचात में और लोगों के साथ रब्ता करके तो 5-6 दिन इनकी रैकी करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें मंजिल पे पहुंचाया। हम इन्हें गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए, जिन्होंने दौरान इंटेरोगेशन काफ़ी वारदातों का इंकशाफ किया और इनकी शनाख्त परेड के लिए इन्हें जेल भिजवाया गया। जेल में जो मदई हैं उन्होंने इनकी शनाख्त की। अभी हम इन्हें जेल से लेके आए हैं तो मज़ीद तफ्तीश जारी है, मज़ीद जो है वो इंकशाफ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी क्रिमिनल लड़के हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि ये कौन से इलाके के रहायशी हैं और वारदात करते हुए कहाँ पर इनको गिरफ़्तार किया आपने? ये जो रिहायशी हैं ये यूनाबाद के रिहायशी हैं, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है। तो ये वारदातें इधर मिल्लत चौक के करीब से इन्हें वारदात करते हुए गिरफ़्तार किया है। तो इन्हें पूछा गया है कि इतनी दूर से तुम यहाँ वारदातें आके क्यों करते हो? तो उन्होंने बतलाया कि चूँकि ये इलाका दूर है, हमारे जानने वाले इधर कोई नहीं है, इसलिए हम वारदातें करते हैं। और जब ये वारदातें करते हैं ये चेहरा ढांप के वारदातें नहीं करते, वैसे वारदातें करते हैं, इसलिए ये इतनी दूर आके वारदातें करते थे। अभी तक कितनी वारदातों में ये मुलव्वस निकले हैं? ये तकरीबन हमारे पास जो मुकदमात है उनमें 25-26 वारदातें हैं जो उनमें ये मुलव्वस हैं। अच्छा जुवैद साहब, आप ये भी बताएं कि ये जो माशरे में क्राइम की रेशो बढ़ रही है, नौजवान नस्ल ये जराइम की तरफ जा रही है, इसको रोकने में पुलिस को क्या इक़दाम करने चाहिए, अवाम को क्या इक़दाम करने चाहिए, जिसकी वजह से ये नौजवान नस्ल जो है ये गहरे अंधेरे में जा रही है, जराइम पेशा नासर बन रहे हैं नौजवान हमारे, ये किस तरह रोके जा सकते हैं? जब कोई भी संगीन वारदात होती है तो जो अफसरान बाला हैं वो फौरी तौर पे नोटिस लेते हैं। नोटिस लेने के बाद वो पूछते हैं कि अपने इलाके में वारदातें क्यों हुई हैं, इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं करते, तुम्हारा कंट्रोल लूज़ है। तो इस लिहाज से जो हमारे पुलिस अफसरान हैं वो ध्यान रखते हैं, हम भी ध्यान रखते हैं। तो आवाम को भी चाहिए, आवाम और पुलिस मिलकर चले। तो जो आवाम के पास इन लोगों के मतलब मालूमात हैं वो हमसे शेयर करें तो इसमें काफ़ी आसानी होगी। जी, जैसा कि जुवैद इकबाल साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिलत पार्क ने बताया कि CCPO लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और SP इन्वेस्टिगेशन साहब के अहकामात के ऊपर इन्होंने दबंग और ज़रूरतमंदाना कार्रवाई करते हुए ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए। और उन्होंने ये भी मज़ीद कहा है कि अवाम को भी चाहिए पुलिस का साथ दे। जिस तरह पुलिस अवाम की जानो माल के लिए दिन रात 24 घंटे अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, अवाम से भी पुलिस ये चाहती है कि अवाम पुलिस के साथ कोऑपरेट करे और जहाँ कहीं भी कोई गैर मशकूक अफराद नज़र आए फ़ौरन पुलिस को इतला दी जाए ताकि पुलिस फ़ौरन शरपसंद नासरों को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।